बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राई दोस्तों, की हाल जी? ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह पा खुश रखे, सलामत रवो तो बात रवो। अच्छा जी, सब तो पहला तो जोड़े को साढ़े दोस्त ननकाने तो ने सहब हैसीयत ने वो, तो दूसरा जिन्नियां भी साड़ियाँ पाकिस्तान के कम्यूनिटियां ने, जिन्हें भी साढ़े अहदेदार ने, मेरी इन्होंने सारे अगे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि साड़ी राई बरादरी का एक बच्चा है ननकाने तो, जिसका नाम है हरून वल्द नज़ीर अहमद। इसका महल्ला है शहीदी कोट। इसका मामला तो यह होया कि इहदे भाई दे किसी बीबी ने परचा करवाता। परचा जिस वक्त हो गया, बीबी वो ब्लैकमेलर, उस ब्लैकमेलर बीबी के नाल वकील वकूल रले, इस तरह का सिस्टम चलिया। जिन्नी दफा कदे उन्हें 2 लाख मंग लिया, कदे 3 लाख मंग लिया, वो लैके खा जाने, फिर उन्होंने कटोर देना भी नवे पैसे लै गया, फिर बयान देने कदे हाई कोर्ट से कदे किते, इस तरह करके ये को मुख्तलिफ लैके पैसे ये खाते रहे। ये टोला जड़ा जिसे ये बच्चा अक गया, मजदूर आदमी, गरीब आदमी, किराएदार का घर है। ये एक दिन किसी ननकाने किसी जगह की उचाई पर चढ़ गया, ये खुदकुशी लगा करना, जिदे ननकाने के DC साहब और इंतजामिया ने आके उहदे नाल मुज़ाकरात किए और उन्होंने यकीन दवाया कि असीं तेरे नाल इंसाफ करांगे, असीं तेरे नाल इंसाफ करांगे। इंसाफ अगों इंदा होया कि उस तो बाद वो बच्चा DC साहब कोल भी ते जिहड़ी कोई कमेटी बनाई सी उन्हां दे कोल भी खज्जल हुंदा रहा। किसी उहदी दाद रस्सी नहीं की, किसी उहदे मामलात नूं नहीं वेख्या। मेरी अपनी सारियां तंजीमां अगे और जिहड़े साडे कोई दोस्त ननकाने तो ने उन्हां अगे गुजारिश है कि इस बच्चे के मामलात नूं वेखो, इसकी सपोर्ट करो। और ये इस वक्त बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। ये साडा हक भी है और साडा फर्ज भी है। अगर असी जनमन और मुखलस हो के अपनी बरादरी नूं अगे लैके जाना चाहते हैं, मैं बार बार एको गल आना हुंदा वां कि उदों तक तरक्की नहीं हो सकती जदों तक असी इस तरह के अपने कमज़ोर तो इस तरह के नाल जुल्म होवे तो असीं उहदे नाल ना खलोईए। उदों तक बरादरी का कट्ठ इस झूठ इस सारा विखावा है। अगर असी प्रैक्टिकल कुछ करना है, फिर साड़ी बरादरी नाल जिथे भी कोई ज्यादती होवे, सानूं चाहिदा है कि साडे तक खबर भी आ जाए। असीं सोशल मीडिया तो वेख ली, हुण तो सारी खबर 1 मिनट से सोशल मीडिया पर आ जाती, तो यही तो TV के चलती पट्टी चलती रही है ना। सानूं चाहिदा है कि जिवें पता लगे असीं अपने इन्हां दोस्तां दे नाल, अपने इस जिहड़े घराने साडे जिहड़ा भी जिते भी जुल्म होवे उन्हां दे नाल खलोना चाहिदा बगैर किसी के आखण तो, बगैर किसी के आखण तो। फैमिली घर ही मुकम्मल होंदा ना, फैमिली या घर उन्होंने आख्या जाता है जिदे च पता लग जाए घर के सरबराह नूं भी मेरे घर च आ चीज़ की जरूरत है या मेरे घर च तंगी, वो अपनी कोशिश करता है, उन्होंने आते हैं घर का सरबराह। सरबराही इनू आते हैं, सरबराही इनू नहीं आते कि सिर्फ फोटो शूट तो अपना माड़ी जी वीडियो बना के अपलोड कर छड़ी तो इनू ये बरादरी का जो साडा कमज़ोर तबका है उन्होंने तो कोई वास्ता नहीं। अगर असी मुखलस साढ़े अंदर जनमन ईमानदार नाल अल्लाह पाक साढ़े अंदर हिम्मत और ताकत जी वाड़ी है, सच्ची गल तो फिर यही है कि सानू जिते भी पाकिस्तान दे विच किसी जगह के उत्ते भी साढ़े राई कौम नाल किसी दे नाल भी ज्यादती होवे, उत्ते सानू बगैर 1 मिनट के डिले करन तो पहला साड़ी जिन्नियां तनजीमां ने इन्होंने चाहिए कि उत्थे जाके पहुँचन, उस फैमिली के नाल खलोण, उन्होंने पता लगे कि मैं कल्ला नहीं, मैं तना नहीं, मैं 12-13 करोड़ पाकिस्तान के राई जिहड़े ने मेरे नाल खलोते ने, मेरे सिर ते खलोते ने। उन्होंने इस गल का यकीन होना चाहिए है। तो जदों तक असी ये काम ना करांगे, असी इस तरह के लोगों के नाल, इस तरह के अपने भैन भरावां दे नाल ना खलोवांगे, उदों तक ये सब विखावा है, सब झूठ है। फिर ये सिर्फ तुसी वीडियो तक ठीक है, सोशल मीडिया से चाड़ छड़ी या कोई फोटो चाड़ छड़ी, इतों तक ठीक है,
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਰਤ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ 2 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ 3 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਨਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਤਹਿਦ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ, ਟੁਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਾਈ ਹੋਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 10% ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, 10% ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ।
ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10% ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ, ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो। आराई कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।